English Literature class, Standard 8. A new lesson, Lesson 9B, the part of the 9 lesson 9B, where the mind is without fear. I think about you are much more lucky to study this poem written by the world famous writer, writing in English, an Indian writer who has written his own many books in English language, and a world free one, Rabindranath Tagore. He's a Bengali born literature man who written many novels, stories and poems. In his own most fabulous book, Gitanjali, a collection of prayers, poems. For that work, Gitanjali, in 1920, it secured the Nobel Prize for Literature in 1920. He was the only man who secured a Nobel Prize in literature as an Indian on 1920. I think nobody get a Nobel Prize in literature, no Indians. So only Indian who secured Nobel Prize. Now the Nobel Prize is 6 crore rupees. Nobel Prize is a most famous prize instituted by Swedish Academy of Literature, provided to the most outstanding people who are working for the peace, literature, medicine, and chemistry, physics. For these areas, instituted by Alfred Nobel, the founder of dynamite, and deposited his own whole money to the Swedish bank to give award for these areas for the outstanding persons among the world. That price, nowadays 6 crore rupees, is attained by Rabindranath Tagore. You know about Rabindranath Tagore is a professor in Shantiniketan University, Calcutta. And when you heard about you remember Rabindranath Tagore, first in your mind come to Janagana Mana Hati Nayaka Jaya He Bharata Bhagyavi Tha Punjab Sindhu Gujarat Maratha Dravidam Kalabankha Vindhya Himachala Yamuna Ganga Uchala Jaladida Rangha Tava Shubh Name Jahe Tava Shubhashisha Mahe Jahe Tava Jayadara Janana Mangalaraya Jaya He Bharata Bhagya Vidara Jaya He each and every Indian remember Rabindranath Tagore for his work Janagana Mana Adi Nayaka Jaya, our ancient song that's written by Rabindranath Tagore. This song is included in the Gitanjali book. Like this song, many songs are in this songs also including the book Gitanjali. This song is taken from the book Gitanjali. This is the Gitanjali. This is an important book of Rabindranath Tagore, Gitanjali. This song is taken from Gitanjali. Janagana Mana Adi Nayaka Jaya, our national song, is also taken from Gitanjali. I think about each and every Indians. Remember Rabindranath Tagore, he is a Pandit, a professor in Shantiniketan University,
and a most ardent lover of India and a devotee of God Almighty. I think what this song is on prayer to my father, let my country awake. This prayer is to the Father. Father means the Almighty God, Parameshwar. His own prayer to the Parameshwar, please let my country awake. This song is written, the Gitanjali is written on the time of British rule. Gitanjali got the Nobel Prize on 1920. So, this book is written on the time of freedom fight movements. So that time in India was ruled by British and many atrocities are going on. You know about many atrocities, Sepoy Mutali, then Chowri Chowri, Nehla, then Punjab, Uppu Satyagraha, Quit India movements, then non-cooperation movements, then in Punjab there is a massacre. 150 Indians are brutally murdered by British. All these are happening. Then also the Muslims and Hindus are in the fight, much more they are fighting against it on the basis of the religion. That time the Gandhi is coming and trying to settle the case. So fanatic Hindus are against Gandhi. So 1948 at Birla Mandir at Delhi, when during the time of the prayer, the Nathuram Godse, a fanatic Hindu, shoot Gandhi. He said, Hey Ram, because he became the father of our nation. I think about all these things. So, shall we start with the song written by Rabindranath Tagore, the most ardent lover of our country as well as a true devotee of God. Okay, shall we? When this poem was written, the British rule over India, now we are free, but are we free in the sense of Tagore conceived as freedom? Let us do a little soul searching. This poem is actually trying to a soul searching poem. ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവിനെ തെളിയുകയാണ്, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ആത്മാവ്. ഇന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ട് 1947 75 വർഷത്തോളമാകുകയാണ്. 74 വർഷമായി. അപ്പോൾ 47 നമുക്ക് കിട്ടിയ സ്വാതന്ത്ര്യം 74 വർഷത്തിന് ശേഷവും നമുക്ക് യഥാർത്ഥമായി സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി. ഇപ്പോഴും ജാതിയുടെ പേരിൽ ഹിന്ദുക്കളെയും മുസ്ലിങ്ങളെയും ക്രിസ്ത്യൻസിനെയും എല്ലാം പല ഇതാക്കാനായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് പോലും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. രാമരാജ്യം, രാമക്ഷേത്രം ഒരാവശ്യമുള്ളതല്ല. അവിടെ മസ്ജിദുണ്ട്, അവിടെ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ അമ്പലമുണ്ട്, അവിടെ നിന്ന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. നീ ഇതുവരെ പൊളിച്ചിട്ട് അവിടെ ഒരു അമ്പലം പണിയേണ്ട കാര്യമില്ല. രാമൻ അവിടെ വശത്തെങ്കിൽ രാമൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭഗവാൻ ലോകം വേണ്ടി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നില്ല. ഇത് ഭഗവാന്റെ അമ്പലം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മനുഷ്യരെ കളിപ്പിക്കുന്നില്ല. വിദ്യാഭ്യാസം ഇതിലുള്ള ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യം. ഇതൊക്കെ ചുമ്മാ ഗവൺമെന്റിന്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ന് തന്നെ വെറും BJPയുടെ ഓരോ വെറും തരം താണ പരിപാടികളാണ്. ജാതി കൊണ്ട് വോട്ട് കിട്ടി ജയിച്ചിരിക്കണം. എന്നിട്ട് എന്താണ് അവർക്ക് നേരിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചത്? 2014 മുതൽ ഇന്ന് വരെ അന്നവർ കാര്യം വെറും 50 രൂപ 46 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന പെട്രോള് 86 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന ഗതികേടിലാണ്. ലോകത്ത് ഒരു രാജ്യത്തും ഇതുപോലെ നികുതി കൂട്ടിയിട്ടില്ല. 200% നികുതിയാണ് പെട്രോളിന്. തൊട്ടപ്പുറത്തെ നേപ്പാളിൽ ഇന്ത്യ കൊടുക്കുന്ന പെട്രോൾ 55 രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നു. രാമന്റെ ഇന്ത്യയിൽ 86 രൂപയ്ക്ക് പെട്രോൾ വിൽക്കുമ്പോൾ രാവണന്റെ ലങ്കയിൽ പെട്രോളിന് വെറും 53 രൂപയുള്ള നോക്കണം. ഇന്ത്യ കൊടുത്തിട്ടാണ് പെട്രോൾ അവിടെ കിട്ടുന്നത്. അപ്പം അതിന് അവർക്ക് എത്ര അറിവാണ്. അതായത് അംബാനി, അദാനി പോലെയുള്ള കോർപ്പറേറ്റുകാരുടെ നികുതി 30% 15% വെട്ടിക്കുറച്ചപ്പോൾ ഗവൺമെന്റിന് ഒരു വർഷം 3 ലക്ഷം കോടി രൂപ നഷ്ടമുണ്ടാകും. ഈ നഷ്ടം പിടിക്കാനായിട്ട് കണ്ടെത്തിയ മാർഗമാണ് പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും നികുതി കൂട്ടുക. അത് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി അല്ല കൂട്ടിരിക്കുന്നത്. എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ആണെങ്കിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കണം. സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാത്ത അഡീഷണൽ ഡ്യൂട്ടി ആൻഡ് അഡീഷണൽ സ്പെഷ്യൽ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി, ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ പൈസ മുഴുവൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക്, ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ അക്കൗണ്ട് മാത്രം. അതായത് കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് നികുതി ലാഭം കൊടുത്തിട്ട് പാവപ്പെട്ടവരുടെ പിച്ചിച്ചിട്ട് കൈയിട്ട് വാഴുന്ന പരിപാടി.
ഇത് ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിനും പ്രധാനമന്ത്രിക്കും ഗവൺമെൻറ്റിനും ഭൂഷണമാണ്. നമ്മൾ പാവപ്പെട്ട കർഷകർ ഇവിടെ വേല ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന പണം ഇവിടെ തന്നെ നമുക്കറിയാം. കേരളത്തിൽ തുടങ്ങിയാൽ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ പോലീസ് വണ്ടി പിടിക്കാൻ വരും. വണ്ടി പിടിച്ചിട്ട് ആരുടെ പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? പാവപ്പെട്ട കർഷകരും തൊഴിലാളികളും ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന പൈസ പിടിച്ചു പറിക്കാനല്ലാതെ ഇവർ ഉന്നതപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും പിടിക്കും, പഞ്ചു പരിശോധിക്കും. നല്ലൊരു കാറ് കിട്ടാൻ വീട്ടുകൾ പാപ്പ നിർത്തുകൾക്ക് ഹെൽമെറ്റ് പുറകെ ഇരിക്കുന്നവന് ഹെൽമെറ്റില്ല, മാസ്ക് മൂക്കിൻ്റെ അവിടെ നിന്നിട്ടില്ല, മൂക്കിൻ്റെ താഴെ. ഇതൊക്കെ ചുമ്മാ വെറുതെ. ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു രാജ്യസ്ഥിതി. അപ്പോൾ ആ കാര്യം നോക്കിയാൽ ഈ ടാഗോറിനെ പോലെയുള്ള നമ്മൾ എന്ത് മനുഷ്യൻ എപ്പോൾ ദൈവീകത നഷ്ടപ്പെടുന്നോ അവൻ അക്രമത്തിലേക്കും പരാക്രമത്തിലേക്കും. രാജ്യം പിരിക്കുന്നവർക്ക് ആദ്യം ഇതെല്ലാം കാണുന്ന ദൈവമുണ്ട്. ഞാനൊരു പുരോഹിതനാണ്, ഞാനിന്ന് ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന ആളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ധർമ്മം വിട്ടൊന്നും ചെയ്തില്ല. ഈ സ്കൂളിൽ പോലും പല കുട്ടികളുടെ പേരൻസ് ഫീസുകൾക്ക് അടയ്ക്കുന്നില്ല പോലും അവർക്കെല്ലാം കാലാവധി കൊടുക്കും. ഒരു നടപടിയും കൊടുക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ഈ ദൈവത്തോടുള്ള പ്രാർത്ഥന, അവർക്ക് ദൈവം അതിനുള്ള അവസരം കൊടുക്കും, അവർ തരുമെന്നുള്ള വിശ്വാസം. ആ വിശ്വാസം സൂക്ഷിക്കുക. വലിയ കുട്ടികളെല്ലാം ഇത് കാണുന്നു, പഠിക്കുന്നത് വിശ്വാസം. അപ്പോൾ ഓർക്കണം, തെറ്റ് ചെയ്താൽ അതിനോട് തെറ്റ് ചെയ്തവരെ ശിക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് ഒരു ദൈവമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ധർമ്മസംസ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി ഇടപെടുന്നത്. യേശുക്രിസ്തു പിതാവാം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പുത്രനാം ദൈവം വരുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് പാപികളെ രക്ഷിക്കുന്നത്, ധർമ്മത്തെ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. സ്നേഹിയുടെ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന എന്തുമാത്രം ക്രൂരത, അതിനെതിരെയാണ് ടാഗോർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകളിലൂടെയും അതുപോലെ എഴുത്തുകളിലൂടെയും പരാമർശിച്ചു. ആ സമയത്ത് എഴുതിയതായ ഗീതാഞ്ജലി എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിലെ പാഠം നമുക്ക് നോക്കാം. വേർ ദ മൈൻഡ് ഈസ് വിത്തൗട്ട് ഫിയർ ആൻഡ് ദ ഹെഡ് ഈസ് ഹെൽഡ് ഹൈ വേർ ദ നോളജ് ഈസ് ഫ്രീ. തല ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുവാനുണ്ട്. തല എവിടെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ സാധിക്കും? ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ ആർക്കും തല ഉയർത്തിപ്പിടുന്നുണ്ട്. ബ്രിട്ടീഷുകാരായിരുന്നു എല്ലാ സ്ഥാനവും. നമ്മുടെ ആളുകളെ പട്ടാളത്തിൽ എടുത്തിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ചിപ്പോയി എന്നാണ്. ചിപ്പായി ഇംഗ്ലീഷിൽ അവർ പറഞ്ഞ വാക്കാണ്. നമ്മുടെ പട്ടാളക്കാരൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വിളിച്ച വാക്കാണ് സിപ്പോയി. കണ്ടോ? അതാണ് സിപ്പോയി പോക്കടി, ചിപ്പായി ജല. അതായത് പന്നിയുടെ മാംസം, പന്നിയുടെ കൊഴുപ്പെടുത്ത് തോക്കുകൾ തെരുവിൽ വെച്ച് ആ തോക്കുകൾ കൊണ്ട് കടിച്ചു വലിച്ച് നിറയെടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിം പട്ടാളക്കാരെ വിസമ്മതിച്ചു. അതുകൊണ്ട് അതിനെങ്ങനെയാണ് സിപ്പോയി മുട്ടൽ. 1864 സിപ്പോയി മുട്ടൽ. അപ്പോൾ എന്താ? അതുകൊണ്ടാണ് ടാഗോർ ചോദിച്ചത്, എവിടെ തല ഉയർത്തി പിടിക്കും, എവിടെ നോളജിന്, എവിടെ വിജ്ഞാനത്തിന്, എവിടെയാണ് വിജ്ഞാനം സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ളത്? ആ വിജ്ഞാനം സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയില്ല. ഞാനിപ്പോൾ ഗവൺമെന്റിനെ സംസാരിച്ചു, ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ ഇത് കൊടുത്താൽ പിന്നെ ആരും മിണ്ടും. നമ്മുടെ ശശി തരൂര് ലോക്സഭാ MP ആണ് തിരുവനന്തപുരത്ത്. പാർലമെന്റിലൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് പ്രസംഗിക്കും. റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ ഉണ്ടായ കാര്യത്തിന് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുക. സുപ്രീം കോടതി ആ കേസിന് സ്റ്റേ കൊടുത്തിരിക്കുക. അദ്ദേഹം 200 രാജ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി ജനറലായിരുന്നു. ഇത്രയും വലിയൊരു പോസ്റ്റിലെത്തിയ ഒരു പാരമ്പര്യമില്ല. അതുപോലെ 30ാമത്തെ വയസ്സിൽ ലണ്ടനിൽ നിന്ന് PhD നേടിയ ആളാണ്. കറക്റ്റ് 30ാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം 24ാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം UN-ന്റെ അംബാസിഡറായിട്ട് നിയമിതനായി. 24ാമത്തെ വയസ്സിൽ അംബാസിഡറായിട്ട് നിയമിതനായി. 30 വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം PhD എടുത്തു. വലിയ വിജ്ഞാനിയായ മനുഷ്യനാണ്. നല്ല ഇംഗ്ലീഷാണ് അറിയാവുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗമൊക്കെ കേൾക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ വാമണി കെട്ടിക്കാനായിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ എവിടെയാണ് വിജ്ഞാനത്തിന്? അതിനെല്ലാം ഇവിടെ തലവെട്ടിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബ്രിട്ടീഷ് കാലഘട്ടത്തിലെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ ബ്രിട്ടീഷ്. ഇന്നും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഇപ്പോഴത്തെ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. എല്ലാവരെയും വാഴടിപ്പിച്ചിട്ട് കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് ഇവിടെ പാവപ്പെട്ട കർഷകർ 10-60 ദിവസമായിട്ട് ഡൽഹിയിലെ പെരുവാരങ്ങളിൽ തണുപ്പടിച്ച് കിടക്കുന്നത്. അവര് അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി കൃഷി ഇറക്കിയില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്ത വർഷം അവരുടെ വീട്ടിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കും? അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് എങ്ങനെ ഗോതമ്പും അരിയും അതുപോലെ സാധനങ്ങളും പലവ്യഞ്ജനങ്ങളും ലഭിക്കും? എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നതാണ്. ഏതെങ്കിലും ഭരണാധികാരികൾ തെറ്റായ തീരുമാനത്തിനെ കൂടെ പിടിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അത് ഓർക്കണം. ഇന്നലെ പ്രധാനമന്ത്രി കരയുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് വരെ ഈ ഇന്ത്യയിലെ മനുഷ്യരെ ഓർത്ത് അദ്ദേഹം കരുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ മനുഷ്യരുടെ ദുഃഖങ്ങളോ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതേക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, അവർ അറിഞ്ഞെന്ന് പറയുന്നത് എന്തുവാണ്? ഇതിലൊന്നും അധികകാലം നിലനിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. എത്ര അടിച്ചു നിർത്തിയാലും ധർമ്മം ജയിക്കും. കാരണം ദൈവമുണ്ട്. ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്ന ലക്ഷോപലക്ഷം മനുഷ്യരിലുണ്ട്. ഞാനൊക്കെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടയാളാണ്. ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നയാളാണ്.
അല്ലാതെ കലാപത്തെ പ്രശ്നത്തിൽ നടന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും. ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ദൈവം ആ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം കാലം അധർമ്മങ്ങൾക്ക് ഓരോ ദിവസവും പെട്രോളിനും ഡീസലിനും വില കൊടുക്കും. രാവിലെ പുറത്താൻ പോയിട്ട് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് 20 ദിവസം കുറിച്ച് ഞാനൊക്കെ ബൈക്കിനൊക്കെ പെട്രോൾ അടിച്ചു കഴിയുന്നത് സാധാരണക്കാരാണ്. അതും സാധാരണ വരുമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇതൊക്കെ ഗവൺമെന്റ് ചിന്തിക്കേണ്ടതേ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഇത് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാൻ പാടില്ല. മാത്രമല്ല, വെറും 20 രൂപയിൽ കൂടെ കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് 86 രൂപ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു. 20 രൂപയാകുന്നു. ഒരു ക്രൂഡ് ബെന്റ് പെട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 200 ലിറ്ററാണ്. അതിന് $45 മാത്രമേ വിലയുള്ളൂ. 45 കൂടെ 70. അതാണ് അതിൻ്റെ വില. അപ്പോൾ 200 ലിറ്ററിൻ്റെ വിലയാണ്. 1 ലിറ്ററിന് 20 രൂപയുടെ വില വരുന്നുള്ളൂ. ആ സാധനം 30 അല്ലെങ്കിൽ 40 രൂപയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 50 രൂപയ്ക്കാവുന്ന സ്ഥാനത്താണ് ഈ 86 രൂപ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓർക്കുക, 64 രൂപയാണ് ഗവൺമെന്റ് 1 ലിറ്റർ പെട്രോളിൽ നിന്ന് കൊള്ള ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ശരിക്കും ഒരു പകൽ കൊള്ളയാണ്. മനുഷ്യനെ ഈ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് വീട്ടിലുള്ളവരെ കെട്ടിയിട്ടേച്ച് അതുകൊണ്ട് കൊള്ളയിട്ടുണ്ട് പോകുന്ന ഈസ് എ ലൂട്ടിങ്, എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലൂട്ടിങ്. അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും ഒരു ധർമ്മനിഷ്ഠയുള്ള ദൈവത്തെ അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ടാഗോറിനോടൊപ്പം ചേരാം, ടാഗോറിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ടാഗോർ ചോദിക്കുകയാണ്, God the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. By narrow domestic walls. Domestic walls എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഓരോരോ ഭിത്തികൾ കൊണ്ട് ഇടുങ്ങിയ ഭിത്തി, മതത്തിന്റെ ഭിത്തികൾ യൂറോപ്പിൽ നിന്നും അതുപോലെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും അതുപോലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും അതുപോലെ ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ലോകത്തെ ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? അതായത് അറബി സംസാരിക്കുന്നത് മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളും പിന്നെ ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്നത് ഹിന്ദു രാജ്യങ്ങളും. ഇതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമുണ്ടോ? അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ലോകത്തെ മുഴുവൻ കഷ്ണങ്ങളാക്കി വെച്ചാൽ കഷ്ണങ്ങൾ എങ്ങനെ സമാധാനം ഉണ്ടാകും, എവിടെ ഉണ്ടാകും? വേറെ ഫ്രം ദ ഡെപ്ത് ഓഫ് ട്രൂത്ത് എന്ന് സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവിൽ നിന്ന് ലോകം എങ്ങനെ സത്യമാകുന്ന വാക്കുകൾ എങ്ങനെ പുറത്തു വരും? വേറെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് പരിപൂർണതയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പെർഫെക്ഷൻ മീൻസ് പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുവാനായിട്ട് വാക്കുകൾക്ക് എനിക്ക് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഉള്ളത് പറയുന്നത് അനുവാദം കൊടുത്താലല്ലേ ഉള്ളൂ അതിനെതിരെ കേസെടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ശരിയായ കാര്യമാണ്. കാരണം ഈ രാജ്യം എന്ന് പറയുന്ന ആരുടെയും കുത്തവകാശമില്ല, BJPയുടെയും അല്ല, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആരുടെയും ഒന്നുമല്ല. ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ജനങ്ങളുടെ വോട്ട് യഥാർത്ഥ രീതിയിൽ വന്നല്ല ഭരണാധികാരി ഭരിക്കുന്നുള്ളത് സ്പഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനാധിപത്യം ഇവിടെ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമാണ്. Where the tide is rising is such a psalm to raise perfection. Where the clear stream of reason means buddhi, reason, വിവേകം, ചിന്തിക്കുവാനുള്ള കഴിവെന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണം? നോട്ട് ലോസ് ഇറ്റ്സ് വേ, അതിന്റെ വഴി ഒരിക്കലും നഷ്ടമാകാതിരിക്കണം. ഇന്ന് ദ ഡ്രൈ ഡെസർട്ട് ചീത്ത സ്വഭാവങ്ങളാകുന്ന മരുഭൂമിയിലേക്ക് തള്ളിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബുദ്ധിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? വിവേകം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. അതുകൊണ്ട് മോശം സ്വഭാവങ്ങളെ നാം മാറ്റിമറിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. വേർ ദ മൈൻഡ് ഈസ് ലെഡ് ഫോർവേഡ് ബൈ ഡ്രീം. ഒരിക്കലും മനസ്സിനെ ഇങ്ങനെ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല. പകരം ഇൻറ്റു യുവർ വൈഡനിങ് തോട്ട് ആൻഡ് ആക്ഷൻ. നമ്മുടെ മനസ്സിനെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും? വൈഡനിങ് തോട്ട്, വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാട്, വിസ്തൃതമായ ചിന്തയും കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട്. ഒരിക്കൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഇതുപോലെയുള്ള ഗാന്ധി തുടങ്ങിയുള്ളതായ മഹാത്മാക്കളുടെ ചിന്തകളും ഗാന്ധി നടന്ന പ്രസംഗങ്ങൾ മുഴുവൻ വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു. ഗാന്ധിയുടെ പ്രസംഗത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് വേദപുസ്തകത്തിലെ ഹോളി ബൈബിളിലെ സെയിന്റ് മാത്യു എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ. ആ ചാപ്റ്ററിലെ 5, 6, 7 അധ്യായങ്ങളാണ്. യേശു ക്രിസ്തു മലയുടെ മുകളിൽ കയറി തന്റെ അടിവാരത്തിൽ വന്ന മുഴുവൻ മനുഷ്യരോട് പറഞ്ഞ പ്രസംഗം. ആ പ്രസംഗത്തിൽ 100 കണക്കിന് സബ്ജക്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രസംഗം തുടങ്ങിയതാണ്, ആത്മാവിന്റെ ഭാഗ്യവാന്മാർ സ്വർഗരാജ്യങ്ങളുടേതാണ്, ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ. കണ്ടോ? അതാണ് യേശുവിന്റെ പ്രസംഗം. ഈ പ്രസംഗമാണ് ഗാന്ധി പഠിച്ചിട്ട് ഗാന്ധിയുടെ എഴുത്തുകളില്ല. അതുപോലെ ഭഗവത്ഗീത കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിൽ വെച്ച് ഭീഷ്മാചാര്യനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് പാർത്ഥനോട് പറയുന്നു. പാർത്ഥൻ പറയും, ഞാനില്ല മാധവ, ഞാൻ ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ധർമ്മയുദ്ധം എന്താണ്. അവിടെ കൃഷ്ണൻ അർജുനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഗീതയാണ് ഭഗവത്ഗീത. ഇതാണ് ഗാന്ധി പഠിച്ചത്. അതുപോലെ റഷ്യക്കാരനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സോഷ്യോളജിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു
ജോൺ റസ്കിൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിഖ്യാതമായിട്ടുള്ള പുസ്തകമുണ്ട്, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്ലാസിക്കാണ്. ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ള ആ പുസ്തകം ആൻ ടു ദി ലാസ്റ്റ്. ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് പഠിച്ചിട്ടാണ് ഗാന്ധി ആൻ ടു ദി ലാസ്റ്റ്. അതിനകത്ത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാക്യം പറയുന്ന ആ പുസ്തകത്തിനകത്ത്, അതായത് അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, ഇതാ ഡോക്ടർ, എഞ്ചിനീയർ, നേഴ്സ് as well as the tiller of the soil and the tailor is doing the same job is what the goes for the livelihood. അവിടെയാണ് റസ്കിൻ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. ഈ ഡോക്ടറും എഞ്ചിനീയറും അതുപോലെ നേഴ്സും തയ്യൽക്കാരും അവസാനം ഭൂമിയിൽ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്ന കർഷകൻ, നിലകൊള്ളുന്ന കർഷകൻ വരെ ചെയ്യുന്നത് ജോലി ഒന്നാണ്, തൻ്റെ ഉദരപൂർണ്ണ ഉപജീവനത്തിന് വേണ്ടി. അതുകൊണ്ട് അവരെല്ലാം ജോലി മഹത്തരമാണെന്ന് റസ്കിൻ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യനെ പറഞ്ഞു വെച്ചത് ലോകത്തോട്. ജോലിയുടെ പേരിൽ വലിയ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ 3 പേരുടെ ഇപ്പം അവരെ പോലുള്ള മഹാത്മാക്കൾ മഹത്വചനങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് വന്നു. നിങ്ങളും കുട്ടികൾ, ഞാനൊക്കെ വളരെ ചെറുപ്പം മുതൽ പുസ്തകം വായിക്കുന്ന ആളാണ്. അറിവുകൾ ഒത്തിരി ഉണ്ട്, ഒരുപാട് ഇപ്പോഴും വായിക്കും, പഠിക്കും. അതുപോലെ ഒരിക്കലും സ്വന്തം ഇഷ്ടാനിഷ്ടമനുസരിച്ച് ജീവിക്കാറില്ല, ഒരിക്കലും അഹങ്കാരം കാണിക്കാറില്ല. ഇങ്ങോട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നവരെ നേരിടുകയും ചെയ്യും. കാരണം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയും ശക്തിയും കൊണ്ട് നമുക്ക് നേരിടാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടവരെ, ഈ കുട്ടികളോട് പറയാനുള്ളതാണ്, നിങ്ങളെപ്പോഴും നല്ല വായനശീലമുള്ളവരാണ്. കള്ളത്തരം പറയരുത്, അത്യുദ്ധാനം ചെയ്യും. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോവിഡൊക്കെ മാറി സ്കൂളൊക്കെ തുറന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും വന്ന് പഠിക്കുവാനുള്ള താമസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. സർവേശ്വരൻ ഉണ്ടാക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ലോക പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടിയിട്ടുള്ള 1-2 ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കൂടെ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും വലിയ അടുത്തതാണ് കിഴവനും കടൽ, ദ ഓൾഡ് മാൻ ആൻഡ് സീ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്ലാസിക്കാണ്, നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹം ആ റൈറ്ററിന്റെ പേര് ദ ഓൾഡ് മാൻ സീ, കിഴവനും കടൽ എൻ്റെ പേര് വന്നാൽ ഞാൻ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ജാപ്പനീസ് കവിയായിരിക്കുന്ന ഷമോബത്തയുടെ കവാബത്ത എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ. അതുപോലെ ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയുടെ വാർ ആൻഡ് പീസ്, യുദ്ധവും സമാധാനം. ഹെമിംഗ്വേയുടെ റോബർട്ട് ഹെമിംഗ്വേയുടെ പുസ്തകമാണ് കിഴവനും കടൽ. ഒരു കിഴവൻ ഒരു ഒറ്റ വള്ളത്തിൽ പ്രായമായതിനു ശേഷം മീൻ പിടിക്കാൻ പോകാത്ത അവസ്ഥയിലും പോയി മീൻ പിടിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. ഒരു കൂറ്റൻ മത്സ്യത്തെ കടലിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ച് ഈ കിഴവൻ പിടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു മത്സ്യത്തെ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ മറ്റ് കൂറ്റൻ മത്സ്യങ്ങൾ വന്ന് ഈ കിഴവൻ പിടിച്ച മത്സ്യം, ഒരു കൂറ്റൻ മത്സ്യത്തെ ഒരു വിധത്തിൽ കിഴവൻ പിടിച്ച് തൻ്റെ ഒറ്റ വട്ടത്തിലാക്കി ആ മത്സ്യത്തെ കൊണ്ട് തിരിച്ച് കടലിൽ നിന്ന് കരയിലേക്ക് തുഴയുകയാണ്. പോരുന്ന വഴിക്ക് ഒരുപാട് സ്രാവുകൾ ആക്രമിച്ചു ഈ മത്സ്യത്തെ മുഴുവൻ ആക്രമിച്ച് തിന്നുകയാണ്. കിഴവൻ ഒരു വിധത്തിൽ ഈ മത്സ്യത്തെ രക്ഷിച്ച് അവസാനം കരയിലെത്തുമ്പോൾ ഈ മത്സ്യത്തിൻ്റെ ദേഹത്ത് വെറും മുള്ളുകൾ മാത്രം അവശേഷിച്ചു. ബാക്കി മാംസങ്ങളെല്ലാം മറ്റ് മത്സ്യങ്ങൾ തിന്നുകൊണ്ട്. ഇതാണ് കിഴവനും കടലും. വലിയ വിഖ്യാതമായ പുസ്തകം, നിങ്ങൾക്ക് അവസരം കിട്ടിയ വായിക്കണം. ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് റോബർട്ട് ഹെമിംഗ്വേ, ഓൾഡ് മാൻ ആൻഡ് സീ, നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടിയ പുസ്തകമാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടിയ പുസ്തകമാണ് ഗീതാഞ്ജലി. കിട്ടിയത് വായിക്കണം. ഈ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ വായിക്കണം ഗീതാഞ്ജലി. ഇതിനകത്താണ് ജനഗണമനയുള്ളത്. അതുപോലെ ഒരുപാട് പ്രയത്നങ്ങളുള്ള പുസ്തകമാണ്. അപ്പോൾ സ്നേഹിതരെ, പുസ്തകം നിങ്ങളെ നല്ല മനുഷ്യരുടെയൊക്കെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കണം. വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ OB വിജയൻ ധർമ്മപുരാണം ഭയങ്കര ടഫ് ലാംഗ്വേജാണ്, വായിക്കേണ്ട പുസ്തകങ്ങളാണ്. നല്ല എഴുത്തുകാരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കണം. കിട്ടുമ്പോൾ ചുമ്മാ കിട്ടുന്ന സമയങ്ങൾ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാനായിട്ട് പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിരിക്കും. അവിടെ ഡെഡ് ഹാർട്ട്, മോശം സ്വഭാവം എന്നാണ്. Where the mind is led forward by into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father, let my country away. അല്ലയോ എൻ്റെ പിതാവേ, എൻ്റെ ദൈവമേ, എൻ്റെ രാജ്യത്തെ ഉണർത്തിയാൽ ഈ നിലവിലേക്ക്. അതായത് വിജ്ഞാനത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്ന, അതുപോലെ രാജ്യത്തെ സംസ്ഥാനങ്ങളായിട്ട് രാജ്യങ്ങളായിട്ട് കമ്പാർട്ട്മെന്റുകളാക്കാത്ത, അതുപോലെ തെറ്റായ ബുദ്ധിയെ ചത്ത മരുഭൂമിയിൽ കൊണ്ടിടാത്ത, അതുപോലെ ചീത്ത സ്വഭാവങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത, അതുപോലെ ചിന്തയ്ക്കും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും വൈവിധ്യം നൽകുന്ന, വിസ്തൃതി നൽകുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എൻ്റെ രാജ്യത്തെ നയിച്ചാലുമെന്ന് ടാഗോർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമുക്ക് മഹാത്മാവായ
ടാഗോറിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി 74 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ഇതൊക്കെ നിലനിൽക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ സർവേശ്വരൻ്റെ പരമകാരുണ്യനായിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ അനുഗ്രഹത്താൽ ഇതൊക്കെയും നീങ്ങട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഓക്കെ, ജയ് ഹിന്ദ്.